Very good morning, students. This is Suva, English teacher from Sri Vidya Bharati Metric High Secondary School, Sakarambalayam. Yes, students, I am happy to meet you again in this class. I am going to give you a wonderful lesson that makes a kind of awareness about technology. That makes a kind of awareness about technology. Yes, students, that is the important word technology that has made our life more beautiful and easy, more beautiful and easy. Even if we take all type of or if we take any fields like medicine, agriculture, education and politics and so many fields, the technology plays an important role nowadays. Yes, here also we are going to see a kind of technology that will be helpful for especially for the disabled people, especially for the disabled people. Yes, even we are all normal human beings. For us also we have the almost use of technology. You see, there are so many persons with differently abled or disabled children or disabled persons. They can also use the technology and make their lives happy. That is what I am going to explain today. இன்றைக்கி நம்ம லெசனில் டெக் ப்ளூமர்ஸ் லெசனை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட எல்லா வாழ்க்கையில் எல்லா துறைகளிலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா எல்லா துறைகளிலுமே ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது. அதாவது நம்மளை மாதிரி இருக்கிற சாதாரண மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட அது ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது, இல்லை மனிதனோட வாழ்க்கையை மிக எளிதாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த டெக்னாலஜி அப்படின்றது. இப்போது நமக்கே அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது நம்மளில் இருந்துன்றதை விட நம்ம கூடயே இருக்கிற சில மாற்றுத்திறனாளிகளும் இருக்காங்க அப்படின்றது இட் இஸ் அ ஃபேக்ட். அது ஒரு உண்மை என்னென்னா அவர்களோட அன்றாட வாழ்க்கையோட தேவைகளுக்கு அது அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்றது தான். பிகாஸ் தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு, அவங்க மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படின்றோம். அவங்களோட வாழ்க்கையிலையும் அவங்களோட லைஃப்பையும் டெக்னாலஜி எப்படி ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்மளோட லெசன். டெக் ப்ளூமர்ஸ் யூனிட் 5 ப்ரோஸ். Hey students, let me go to the lesson and see what happens. You see, this is the world famous physicist Stephen Hawking. Yes, he is a person with disability and a person of genius. He spent most of his life on the specially made chair by himself. Yes, along with this chair he ran his life, and he is one of the famous, still now one of the world famous physicist and scientist. Yes, he proved that the technology, with the help of technology, even the disabled people also can survive the world, and they can do their best to contribute their best to the world. Yes, he is the living legend. He is the living legend that proved the important opinion of how the disabled people also can be survive in the world, and they can do their part to the world. Yes students, let me go to the lesson. Unit 5 Prose, Tech Bloomers. What is mean by Tech Bloomers? Tech means technology. Bloomers means new innovations. You see, in the title Tech Bloomers, I can read like this: a system with the latest technological innovations. டெக் ப்ளூமர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிஸ்டம், இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சிஸ்டம். என்ன சிஸ்டம்? புதுதாக தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்திருக்கிற புதிதாக தொழில்நுட்பங்கள் வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம். அதுதான் நம்ம டெக் ப்ளூமர்ஸ் அப்படின்றோம். திஸ் லெசன் டாக்ஸ் அபவுட், எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தெர் இஸ் அன் இன்ட்ரடக்ஷன் டு த லெசன் அண்ட் that will be more useful to write paragraphs. This lesson talks about the use of technology by a normal person and in empowering the disabled to do their day-to-day course of life. The lesson talks about the use of technology. நம்ம டெக்னாலஜியோட யூசேஜை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பை எ நார்மல் பர்சன், ஒரு நார்மல் பர்சனோட லைஃப்லேயும் டெக்னாலஜி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் இன் எம்பவரிங் மீன்ஸ் மேக்கிங் ஒன்
ஸ்ட்ராங் ஆர் பவர்ஃபுல், சுயசக்தி உடைய, சுயசார்புடைய அப்படின்னு சொல்லலாம். எம்பவரிங் த டிசேபிள்டு, டிசேபிள்டு மீன்ஸ் பை a person with the disability. There may be physically disabled or mentally disabled or visually disabled. There may be so many types. Then in common word we use disabled person. அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகள். ஒரு சாதாரண மனிதனோட வாழ்க்கையிலையும் டெக்னாலஜி முக்கிய பங்கு வகிக்குது. ஒரு மாற்றுத்திறனாளி எப்படி தன்னை பவர்ஃபுல்லாக ஆக்கிக்கிறதுக்கு டெக்னாலஜி யூஸ் ஆகுது பாருங்கள். எம்பவரிங் த டிசேபிள்டு. Empowering means make oneself strong or powerful. How a disabled person can make himself powerful with the help of technology. That's what we are going to see here. Yes, and the disabled to do their day-to-day course of life. What is mean by course of life? The daily routine of life. How can they complete their day-to-day works with the help of technology? What are all their day-to-day life? Day-to-day course of life? To travel. Yes, technology helped the disabled to travel, and it helped the disabled to communicate and to learn and to do business and to live in comfort Yes, these are the daily routines of the disabled. What are all they are traveling, communicating, learning, doing business and living in a comfort style. That is, these works they can complete with the help of technology. ட்ராவல் பண்ணுறது, கம்யூனிகேட் பண்ணுறது, லேர்ன் பண்ணுறது, பிஸ்னஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் நம்ம ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு இந்த டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ்க்கு டெக்னாலஜி ரொம்ப ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது. அலிசா அண்ட் டேவிட்ஸ் லைஃப். இன்றைக்கி நாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ஒரு 2 பேரோட லைஃப் பார்க்க போகிறோம். ஒருத்தங்க அலிசா, இன்னொன்று டேவிட். their life has changed with the use of technology. இவங்க 2 பேரோட வாழ்க்கையிலையும் டெக்னாலஜி எப்படி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோலை ப்ளே பண்ணுச்சு, அவங்களோட வாழ்க்கையை எப்படி மாற்றுச்சுன்னு பார்க்க போகிறோம். டெக்னாலஜி impacts the environment. You see, once we make use of any technology, the technology's impact, அந்த தொழில்நுட்பத்தோட தாக்கம் எதெல்லாம் தாக்கும் பாருங்கள். இட் வில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த என்விரான்மெண்ட். ஆமாம், நம்ம ஒரு புது டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு அது நம்ம என்விரான்மெண்ட்டில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். என்விரான்மெண்ட்டில், அப்புறம் பீப்புள் மேலே, அப்புறம் சொசைட்டியில். இதுதான் ஒரு டெக்னாலஜி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் கிவ் இட்ஸ் இம்பேக்ட் ஆன் த என்விரான்மெண்ட், people and society as the whole. Yes, the first thing we have to know what are all the technologies now available. இப்போ இருக்கிற தொழில்நுட்பங்கள் என்ன அப்படின்றத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அவேர்னஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின்றத சொல்கிறது தான் இந்த லெசன். சரிங்க, இப்போ அந்த டெக்னாலஜி எதெல்லாம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலைகளில் அதனோட தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், சுற்றி இருக்கிற மனிதர்கள் மீது அது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், மனிதர்கள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தால அந்த சொசைட்டிலேயே அந்த தாக்கம் வந்துடும் அப்படின்றது தான். And the way we use technology determines, அந்த டெக்னாலஜியை நம்ம எந்த விதத்தில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத வச்சு தான் அதோட இம்பேக்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கும் இல்லை நெகட்டிவாக இருக்கான்னு சொல்ல முடியும். The way we use technology determines if its impact or positive to the society or negative. Yes, there are both sides, positive and negative. The technology also have positive impact and negative impact. The way we use that only determines the positive impact or நெகட்டிவ் இம்பேக்ட். டெக்னாலஜிலையும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சைட்ஸ் இருக்குது. நாம் அது எந்த விதத்தில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் ஒரு சமூகத்து மேலே அது ஒரு நேர்மறையான இல்லை எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது, கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது தான். Yes, students, let me read the lesson further and you see. Yes, I once again read the introduction. This lesson talks about the use of technology by a normal person and in empowering the disabled to do their day-to-day course of life, to travel, to communicate, to learn, to do business and to live in comfort. Alyssa and David's life has changed with the use of technology. Technology impacts the environment, people, society as a whole. The way we use the technology determines if its impacts are positive to the society or negative. அந்த தொழில்நுட்பத்தை நம்ம பயன்படுத்துகிற விதத்தில் தான் அது நேர்மறையான இல்லை எதிர்மறையான விளைவுகளை நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றது. Have you ever thought that your refrigerator can order stuff on its own? You see, உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியுமா?
நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கேன் ஆர்டர் த ஸ்டஃப். யூ சி வாட் இஸ் த ஸ்டஃப்? ஃபுட்டு ஸ்டஃப். ஆக்சுவலி அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்குள்ளே நம்ம என்னென்னலாம் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணோமோ அந்த வைக்கிற பொருள்களுக்கு பேர் தான் ஸ்டஃப். எங்கேயாவது நீங்கள் இமேஜின் பண்ணியிருக்கீங்களா அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தனக்குள்ளே என்னென்ன வைக்கணும், என்னென்ன பொருள் இருக்குது அப்படின்றது அதுவே ஆர்டர் பண்ணி கேட்குறத நீங்கள் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Well, anything which is below a predefined limit or below certain threshold can be self-ordered by the appliance. Self-ordered by the appliance. You see, predefined limit ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்கு கீழே போகும்போதோ இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு குறையும் போதோ த்ரெஷ்ஹோல்டு என்ட்ரன்ஸு கேன் பி செல்ஃப் ஆர்டர்டு. எந்த அப்ளையன்சஸ் ஆகுது தங்களுக்கு வேணுங்கிற விஷயங்களோட லெவல் குறையும் போது அதுவே ஃபில் பண்ணிக்கிறது, செல்ஃப் ஆர்டர் பண்ணிக்கிறது நீங்கள் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு வாஷிங் மிஷின் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதில் நம்ம ட்ரெஸ்ஸு இல்லை வாட்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போது வாட்டரோட லெவல் கம்மியாக இருக்குது, டிட்டர்ஜென்ட்டோட லெவல் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றது அந்த வாஷிங் மிஷினே சொல்ல நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோமா? இல்லை. இப்போது ஃபார் மிக்சர் கிரைண்டர் எடுத்துக்கணும். இல்லை நீங்கள் அதில் போட்டிருக்கிற அரிசியோ மற்ற பருப்போ ஏதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப நைஸாக போயிட்டுருக்கு, இல்லை கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது, தண்ணி கொஞ்சம் விடுங்க அப்படின்றத அது நாம் தான் பார்த்து செய்கிறோம். அதுவாக செல்ஃப் ஆர்டர் பண்ணிக்கிறது கிடையாது. ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு டைம் வரும் பாருங்கள். Your refrigerator can directly link to the e-commerce site and order for milk if it is about to be exhausted. For example, இப்போ அந்த ஒரு காலம் வரும்னு சொன்னோம்ல, எந்த மாதிரி ஒரு காலம்? நம்மளோட ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் என்ன பண்ணோம்? கேன் டைரக்ட்லி லிங்க் டு த இ-காமர்ஸ். இ-காமர்ஸ் மீன்ஸ் டிஜிட்டல் காமர்ஸ். டிஜிட்டல் காமர்ஸ்ன்றது இப்போ நம்ம வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே நம்ம அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறது, இல்லை நமக்கு வேணுன்ற பொருட்களை நம்ம ஆர்டர் பண்ணிக்கிறது, அதுதான் டிஜிட்டல் காமர்ஸ், இ-காமர்ஸ் சைட் அப்படின்றோம். அப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட சிஸ்டத்தை எது கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இ-காமர்ஸ் சிஸ்டத்தோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. எப்படி? தெர் வில் பி அ டெக்னாலஜி. அப்போ என்ன பண்ணோம்? ஃபார் த மில்க் இஃப் இட் இஸ் அபவுட் டு பி எக்ஸாஸ்டேட் மீன்ஸ் பிகம் எம்டி. இப்போது ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சுருக்கிற மில்கோட அளவு குறைஞ்சிருச்சு, இல்லை அது தீரப்போகுது அப்படின்னா இங்கே ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் மில்க் வைக்கல அப்படின்றதே அதுவாக இ-காமர்ஸ் சைட்டில் புக் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி அதை ஃபில் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலி தட் வில் பி an exaggeration for us. நாம் இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு நமக்கு அது ரொம்ப கற்பனையாக தான் தெரியும். பட் there will be a time all those things will happen with the use of technology. Consumable products such as ink cartridges may be capable of self-ordering replacements when the current level falls below a certain threshold. Certain threshold means ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்கு குறையும் போது ஈவன் the ink cartridges கூட அதில் வேணுங்கிற இங்கை கேட்டு வாங்கிக்கும் அப்படின்றத நாம் இமேஜின் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எஸ், all those things will be possible only with the technology. எஸ், இதுக்கு எப்படி நாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் நம்ம நிலவை நம்ம அதை பார்த்து சாப்பாடை ஊட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம், குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஊட்டினாங்கன்றதை நம்ம கேள்விப்பட்டுக்கிறோம் அந்த காலத்தில். ஆனால் இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் காலப்போக்கில் என்னாச்சு, அந்த நிலாவுக்கே நாம் போய் இருந்துட்டு வரோம், பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்றத நம்ம பாசிபிள் ஆச்சா இல்லையா? அதுதான் இந்த டெக்னாலஜியோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்றது. இப்போது அந்த நிலவில் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த சில பிளாக் டாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது நம்ம பார்த்தோன்னா அது ஏதோ கரையாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம அதையே போய் என்ன ஏதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்றது தான். அது நிலவில் இருக்கிற மேடு பள்ளங்கள் தான் நமக்கு இங்கேருந்து பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கரைப்படைஞ்ச மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போது எவ்ரிதிங் பாசிபிள். நாம் அப்போ நினைக்கல, நிலாவை பார்த்து சாப்பாடு ஊட்டுன காலத்தில் நம்ம நினைக்கல இந்த நிலவுக்கே நம்ம மனித ஒரு நாள் போவான்னு நினைக்கல. எல்லாம் பாசிபிள் ஆச்சு. எப்படி? டெக்னாலஜியால். எஸ், லெட் மீ ரீட் இட் ஒன்ஸ் அகெயின். Have you ever thought that your refrigerator can order the stuff on its own? And well, anything which is below your predefined limit or below certain threshold can be self-ordered by the appliances. Your refrigerator can directly link to the e-commerce site and order for milk if it is about to be exhausted. Consumable products such as ink cartridges may be capable of self-ordering replacements when the current level falls below a certain threshold. Yes. Have you ever wished you were better informed? Have you ever wished you were better informed? இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா?
எஸ், மேனேஜிங் என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் பை வாய்ஸ் கமாண்ட்ஸ். பாருங்கள், மேனேஜிங் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் ஹோம் அப்ளையன்சஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வாய்ஸ் கமாண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா? எஸ், ஈவன் நவ் there is the certain countries that were using the utmost advanced technologies. அப்போ ஹோம் அப்ளையன்சஸை கூட நம்ம வாய்ஸ் கமாண்டில் நாம் அதை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். ஆர் பை ஸ்வாப்பிங் த ஃபிங்கர் இஸ் ரியாலிட்டி நவ். ஸ்வாப்பிங் த ஃபிங்கர், எக்ஸ்சேஞ்சிங் த ஃபிங்கர், அதாவது ஃபிங்கர்ஸை யூஸ் பண்ணியோ இல்லை வாய்ஸ் கமாண்டை யூஸ் பண்ணியோ கூட நம்மளால் ஹோம் அப்ளையன்சஸையும் இல்லை என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுற அப்ளையன்சஸ், இப்போது ஹோம் தியேட்டர் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் சொல்கிறோம். டிவி, ஹோம் தியேட்டர், இதெல்லாம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. அதர் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் அதை கூட நம்ம வாய்ஸ் கமாண்டில் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். ஃபிங்கர்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்வைப் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமா? கெட்டிங் போர்ட் பை த ப்ரோக்ராம் யூ வாட்ச் ஆன் டிவி. நம்ம டிவியில் பார்க்குற ப்ரோக்ராமில் நமக்கு போர் ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட் டெல் யுவர் ஸ்மார்ட் டிவி தட் யூ வாண்ட் டு வியூ யுவர் சோசியல் ஃபீடு இன்ஸ்டீட். இங்கே சோசியல் ஃபீட் இன்ஸ்டீட் அப்படின்றது என்னப்பா? வாட் இஸ் ஃபீடட் இன் சோசியல் மீடியா? ஆல்ரெடி அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற வேற ஒரு விஷயம். அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது நமக்கு போர் அடிக்குது அப்படின்னா நம்ம உடனே நம்மளோட ஸ்மார்ட் டிவி கிட்ட வாய்ஸ் கமாண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிற வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நமக்கு காட்டும். இஃப் யூ ஆர் ஸ்டக் இன் எ டிராஃபிக் ஜாம், ஒரு நாள் நம்ம டிராஃபிக் ஜாமில் ஸ்டக் ஆகி நின்றுடுறோம். ஜஸ்ட் லெட் யுவர் கெட்டில் மேக் சம் டீ ஃபார் யூ which you can sip piping hot the moment you reach home. இப்போ கெட்டில் அப்படின்றது வெசில், பாத்திரம். இப்போ நம்ம டிராஃபிக்கில் எங்கேயாவது நம்ம பிளாக் ஆகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ யூ கேன் ஆர்டர் த கெட்டில் இன் யுவர் ஹோம். நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கிற அந்த கெட்டிலுக்கு நம்ம ஆர்டர் பண்ணி, எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறது? கமாண்ட் கொடுக்குறோம். கமாண்ட் கொடுத்து நான் வரத்துக்குள்ளே ஒரு டீ ரெடி பண்ணி வை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்படின்னா இந்த டிராஃபிக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வீட்டுக்கு போகும்போது we can sip piping hot very hot tea at the moment we reach home. அதாவது ஹோம் அப்ளையன்சஸில் கூட நாம் இப்போ காஃபி மேக்கரில் கூட நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது பர்டிகுலர் வேணுங்கிற விஷயத்தை அதில் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வேணுன்ற அளவுக்கு நம்ம கண்டிஷனில் நமக்கு காஃபி கிடைக்கும், டீ கிடைக்கும் அப்படின்றது. இப்போ அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு காலம் வரும். த மொமெண்ட் யூ ரீச் ஹோம், யுவர் என்டையர் வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் கேன் பி டேக்கன் கேர் பை ஆட்டோமேட்டிங் ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ். இது எல்லாமே எப்போ பாசிபிள் ஆகும் அப்படின்னா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும்போது அப்படின்றது தான். பாருங்கள், யுவர் என்டையர் வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் கேன் பி டேக்கன் கேர். இது எல்லாத்தையும் டேக்கன் கேர் பண்ணிக்கிறது யார் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிங் ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போவும் நம்மளோட வாய்ஸ் கமாண்டை கொடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணுற பைக்ஸு இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி டிவியெல்லாம் கூட நம்ம வாய்ஸ் கமாண்ட் கொடுத்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்குது. ஹவ் இஸ் இட் வில் பி பாசிபிள்? ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் ஆட்டோமேட்டிங் ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ். எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணும்போது இதெல்லாம் பாசிபிள் அப்படிங்கிறாங்க. டெக்னாலஜி ஹேஸ் நாட் ஓன்லி மேட் எ நார்மல் பர்சன்ஸ் லைஃப் ஈஸியர். நம்மளை மாதிரி சாதாரண மனிதர்களோட வாழ்க்கையை மட்டும் டெக்னாலஜி நம்மளை பெட்டர் ஆக்கலை. பட் it is also a boon to the citizens with special needs. You see, the citizens with special needs அப்படின்னா யாருங்க? நமக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்பெஷல் நீடு நமக்கு தேவைப்படாது. நமக்கு வேணுங்கிற வேலைகளை நாமளே பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றது தான். ஆனால் சில பேரால் தனக்கு வேணுன்ற தேவைகளை கூட அவங்களால பண்ணிக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபிசிக்கலி ஏதாவது ப்ராப்ளம், ஃபிசிக்கலாகவோ மென்டலாகவோ வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கலாம். அது அவங்கள தான் சிட்டிசன்ஸ் வித்து ஸ்பெஷல் நீட்ஸு. நம்ம லேசியாக இருக்கிற பீப்புள் சொல்ல கிடையாது. ஆக்டிவாக இருப்பாங்க, ஆனால் அவங்களோட உடம்பு ஒத்துழைக்காமல் இருக்கும். அவங்கள தான் சிட்டிசன் வித் ஸ்பெஷல் நீட்ஸு அப்படின்னா டிசேபிள்டு பீப்புள். பூன் அப்படின்றத பாருங்கள், பிளஸ்ஸிங். எஸ், டெக்னாலஜின்றது ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி டிசேபிள்டு பீப்புளுக்கும் கூட ஒரு பெரிய வரமாக இருக்குது. பூன் அப்படின்றது ஒரு பெரிய வரமாக இருக்குது. இந்தியா is home to 2.7 crore people living with one or the other kind of disability. அதாவது நான் சொல்லியிருக்கேன், டிசபிலிட்டிலேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கலி டிசேபிள்டாக இருக்கலாம், மென்டலி டிசேபிள்டாக இருக்கலாம், இல்லை விஷுவலி டிசேபிள்டாக இருக்கலாம், இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது டிசபிலிட்டிங்கிறது நிறையா விதத்தில் இருக்கும். அப்போ இந்தியாவில் 2.7 crore பீப்புள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிசபிலிட்டியோடு தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு the 2011 census,
2.21% of India's population is disabled. 2011 சென்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற மொத்த பாப்புலேஷனில் 2.21% வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டிசேபிள்டு பீப்புளாக தான் இருக்காங்கன்றது. Unlike the developed world, India's disabled are deprived by the attitudinal barriers. இப்போது வேர்ல்டில் இருக்கிற மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் விட நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற டிசேபிள்டோட ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாஸ் டிசேபிள்டு ஆர் டிப்ரைவ்டு மீன்ஸ் சஃபர்டு. நம்ம ஊரில் இருக்கிற டிசேபிள்டு பீப்புளெலாம் சஃபர் ஆகுறாங்க. ஏன்? பை ஆட்டிடியூட்னல் பேரியர்ஸ் அப்படின்னா அவங்களோட ஒரு மென்டல் ஆட்டிடியூடு. பேரியர் அப்படின்றது தடை அப்படிங்கிறது. அப்போது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ்க்கான ஒரு தடை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, their mental attitude. Yes, India have the most number of villages. அப்போது நிறைய வில்லேஜஸில் இருக்கிற அந்த டிசேபிள்டு பீப்புள் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு அவேர்னஸ் கிடையாது. ஒன்று, அவங்களுக்குள்ள ஒரு மென்டல் ஆட்டிடியூடை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த டிசேபிள்டு பீப்புள். எப்படி? நம்மளால் நடக்க முடியாது, பேச முடியாது, ரீட் பண்ண முடியாது அப்படின்றது அவங்களா ஒரு ஆட்டிடியூடை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த ஆட்டிடியூடு தான் அவங்களுக்கான முதல் தடை. அப்புறம் as they continue to grapple with the challenges of access, acceptance and inclusion, they were continue to grapple. அப்படி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும்? they have to grapple means fight, the very important word, fight. they have to fight with the challenges. நம்மளால் முடியல அப்படின்ற போது அது கூட நம்ம இன்னும் போராடி தான் பார்க்கணும். போராடினா தான் இப்போ அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னன்றது தெரியும் அப்படின்றது தான். அப்போது எதுக்கும் ரெடியாக இருக்கணும்? we have to access what are all the technologies available for to make our life easier. we have to access, அதை நம்ம என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். and acceptance, அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கணும். then inclusion means adding that we have to add in our day to day life. that is what we have the problem. இதுதான் நம்மளோட ப்ராப்ளமே. இந்தியாவில் இருக்கிற disabled peopleோட ப்ராப்ளம், they created a mental attitude that they can't do anything. Like that they have a opinion, but we have to, if we have any challenges means we have to fight with the challenge and there will be a solution. we have to access, accept and include. அது இன்க்ளூட் பண்ணும்போது தான் நம்மளோட லைஃப் இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது ஃப்யூச்சர் டெக்னாலஜி எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. யூ சி த கொஷின், வாட் இஸ் த ஃப்யூச்சர் டெக்னாலஜி? ஃப்யூச்சர் டெக்னாலஜி எப்படி இருக்கும்? ஃப்யூச்சரில் எல்லாமே ஆட்டோமைசேஷனாக இருக்கும். we can command the home appliances and we can make the home appliances self-ordered. How many people in India suffer with disability? 2.7 crore people were affected with disability and 2.21% of India's population are disabled. And you see, Alisa says, இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரோட லைஃப்பை பார்க்க போகிறோன்னு சொன்னோம்ல, அலிசாங்கிற பொண்ணு யார் அது? I would probably still have done it because I want everyone to know the difference technology has made in my life. I would probably still have done it. இப்போ நான் இதை ஏன் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னா, I want everyone, மற்ற எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். என்னது? to know that difference technology has made in my life. டெக்னாலஜி அப்படின்றது என்னோடய லைஃப்பில் எப்படி ஒரு டிஃப்ரென்ஸை, ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது அப்படிங்கிறது மற்றவங்களுக்கெல்லாம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன். என்ன விஷயம்? பட் இட் would have been frustrating and difficult. நான் சொல்கிறத கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்காக இருக்கலாம் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டாக கூட இருக்கலாம். வாட் இஸ் மீன் பை ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங்? மேக் பவர்லெஸ் அண்ட் கொஞ்சம் விரக்தியாகவும் தெரியும், கொஞ்சம் கடினமானதாகவும் தெரியும். ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இதை சொல்கிறேன். எஸ், ஷீ இஸ் the picture, that is Alisa. I have cerebral palsy. எனக்கு செலிப்ரல் பால்சின்ற ஒரு குறைபாடு இருக்குது. என்ன செலிப்ரல் பால்சி? பிரெயின் மசில்ஸ் டேமேஜ்டு. என்னோடய பிரெயின் மசில்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி டேமேஜ்டு. ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முடியாது? இது ஒரு நோய் கிடையாது, ஒரு குறைபாடு. I have cerebral palsy and I can't physically type as fast I think or anywhere near. எனக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, I can't physically type. ஃபிசிக்கலாக என்னால் டைப் பண்ண முடியாது. as fast as I think or anywhere near. வேறு கொஞ்சம் வேகமாக என்னால் டைப் பண்ண முடியாது மற்றவங்கள போல. பட் ரைட் நவ், ஆனால் இப்போது தட் இஸ் வாட் ஐ ஆம் டூயிங். இன்றைக்கி எது என்னால் முடியாதுன்னு சொன்னனோ அதை இப்போ ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதாவது என்னால் இதுக்கு முன்னே டைப் பண்ண முடியாது, இப்போ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக டைப் பண்ணிகிட்ருக்கேன்.
ஐ பெட் யூ ஆர் ஒண்டரிங் ஹவு. எப்படி செலிப்ரல் பால்சியெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆன பொண்ணு, இந்த மாதிரி டிசபிலிட்டியோடு இருக்கிற பொண்ணு டைப் பண்ண முடியாது. ஆனால் இப்போ நான் நல்லா டைப் பண்ணுறேன். எப்படி? ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள்? ஐ எம் யூஸிங் எ பீஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கால்ட் எ ட்ராகன் டிக்டேட். இன்றைக்கி நான் என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அதை பாசிபிள் ஆக்குனேன் அப்படின்னா, ட்ராகன் டிக்டேட் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி தான். அப்போது ஐ எம் யூஸிங், அலிசா இஸ் யூஸிங் the technology called a dragon dictate. Dragon dictate. என்னது அது dragon dictate? How can it be? It will be used. பாருங்க, I speak and the words appear on my screen. பாருங்க, there is no need for Alisa to use physically type. நம்ம அதை கையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை டைப் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. Then how is it possible? And I speak and the words appear on my screen. நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை நான் சொல்லுவேன். அந்த வேர்ட்ஸ், நான் சொல்கிற அந்த சவுண்ட் என்னவா அங்கே மாறிடும், லெட்டர்ஸாக மாறிடும். வேர்ட்ஸ் அப்பியர் ஆன் மை ஸ்க்ரீன். உடனே நான் சொல்ல நினைக்கிறது எல்லாமே அந்த ஸ்க்ரீனில் வரும், தெரியும். அண்ட் தென் ஐ கேன் print them out and I can print them out. அப்போ நான் சொன்னது எல்லாத்தையுமே, நான் சொல்ல நினைக்கிறது எல்லாத்தையுமே நான் வாய்ஸில் சொல்லிடுவேன். அது அப்படியே லெட்டர்ஸில் வந்துடும். அதை நான் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்குவேன். இட்ஸ் மேட் எ ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் டு மீ. அது எனக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துது. இட் மேட் மீ அச்சீவ் திங்ஸ் ஐ ஒன்லி ட்ரீம்ட் ஆஃப். த டெக்னாலஜி தட் ஹெல்ப்டு மீ டு கம்ப்ளீட் ஆல் த திங்ஸ் தட் ஐ ட்ரீம்ட் ஆஃப். நான் கனவு கண்ட எல்லா விஷயங்களையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு இந்த டெக்னாலஜி எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. யூ சி, Alisa, cerebral palsy, can't type anything as fast as. Then she used a dragon dictator, that is speak to voice, வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட் கன்வெர்ட்டர். அதாவது ட்ராகன் டிக்டேட்டர் அப்படின்றதுங்க பாருங்கம்மா, வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட் கன்வெர்ட்டர் ஆப். எவ்ரிதிங் that can be changed into everything, the voice is converted to text. அதாவது வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட் கன்வெர்ட்டர். அப்போ அந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அப்போது நான் சொல்ல வர நினைக்கிறது எல்லாத்தையுமே என்னால் லெட்டர்ஸில் கொடுக்க முடியும், பிரிண்டடாக கொடுக்க முடியும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ட்ராகன் டிக்டேட்டர். ட்ராகன் dictate. Yes students, this is what the life of Alisa and how it made her life very beautiful and very different. Yes, with this I conclude this session. Let me see further in the following classes. Thank you students for your kind support. Thank you.